አቶ ጌታቸው ረዳ ዛሬ መነጋገሪያ ነው። ጌታቸው ረዳ ኢንተርቪው ባደረገ ቁጥር መነጋገሪያ መሆኑ ይገርመኛል። ዛሬ መነጋገሪያ ነው። በእርግጥ ሊያነጋግርም የሚችል ጉዳይ ነው። ሄድ ቱ ሄድ የሚባል የአልጀሲራ ፕሮግራም ላይ ጌታቸው ረዳ ኢንተርቪው ነበረው። ሙግት አይነት ነገር ያለበት ማለት ነው። ናዛ ከዛ ውስጥ ለማስታወቂያ እንድትሆን እንግዲህ የተላለፈች አንድ ቪዲዮ አለች። አሳያችኋለሁ። ቪዲዮዋን እናያታለን አብረን። በእርግጥ ዛሬ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ሲዘዋወር ነበርና አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ግን ለውይይታችን ጥሩ ስለሆነ ቀድሞ ማሳየቱ አሳያችኋለሁ። እዛ ላይ ጌታቸው ያነሳቸው ጋዜጠኛውም ያነሳቸው እና ጌታቸውም የመለሳቸው አንዳንድ ነገሮች አነጋጋሪ ሆነዋል። እሱን በሚመለከት የኛ ሐሳብ አለ። ቪዲዮን ላሳያችሁና ከዛን ወደ ሐሳባችን እንመጣለን። That you spent years calling war criminals. You said Abiy Ahmed, and I'm quoting you, perfected genocide into an art form. Do you stand by those genocide accusations, or have you walked them back now that you work with? Whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. Did Abiy Ahmed carry out a genocide? I will tell you this, as a lawyer, yeah. I cannot say who did this and that, but the crime was committed in Tigray. You're a lawyer? Yeah. Were you not a lawyer in 2021 when you said Abiy Ahmed has carried out a genocidal campaign? Yeah, I was a lawyer. Were you not a lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray? I was a lawyer, and I was in the heat of a conflict that was claiming the lives of hundreds of thousands of people. So was it a genocide or not? I believe genocide has been committed in Tigray. By Abiy Ahmed? Well, I have to be responsible for my words now. So you weren't responsible before? And I am ready to stand by my position that genocide has been committed. I'm confused. Just to clarify for the audience watching, you still believe it was a genocide, yes. But you're not willing to say he did the genocide? Yes. It was a genocide that just happened by itself? No, there were so many actors involved. Okay. So what I'm saying is... Was he one of them? Well, the war on Tigray was led by Prime Minister Abiy Ahmed himself. So he led the genocide? I mean, we don't have to be that specific. We do. He led the war. That's why we invited you here, to find out your views. He led the war. He led the war. So I will give him the opportunity to defend himself in public, in court. Okay. What I'm saying is all kinds of crimes. You mentioned... Crimes, ethnic cleansing, genocide were committed. As a matter of fact, he was a very close friend even before he got elected. So, but who was what he said... Abiy was my close friend. You hated him. You said he was a genocidal warmonger, imperialist. Yeah, but we had friends you had. That doesn't change the fact that we're friends. The fact that he's a genocidal warmonger didn't change the fact that you were friends. No. I'm stating the fact. Before the genocide, yes. You mean you were friends? Yes. And after the genocide, you were friends. Just during the genocide, you weren't friends. We were fighting each other. We're at each other's yes, and thousands of people. No. I mean, let's not belittle the whole idea of this genocide, whatever. What I'm saying not the one belittling you. You're the one who said you used to be friends with the guy you accused of being genocidal. እንዳያችሁት ነው። ቅርብ ጊዜ እንግዲህ ይተላለፋል። 2 ሳምንት ይሆናል ፕሮግራሙ ከተደረገ። ቅርብ ጊዜ ይተላለፋል ተብሎ የሚጠበቅ ፕሮግራም ነው። ዋናው ነገር ትግራይ ውስጥ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ይላል ጌታቸው ረዳ። በአንድ በኩል ጦርነቱንም የመራው አብይ አህመድ ነው ይላል። በአንድ በኩል ይሄን ይላል። አብይ በመራው ጦርነት ውስጥ ትግራይ ውስጥ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ይላል። በሌላ በኩል ደግሞ አብይን ጄኖሳይድ ትለዋለህ ወይ ሲባል ደግሞ ጄኖሳይደር ትለዋለህ ወይ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ትላለህ ወይ ሲለው አይ አሁን ላይ አይደለም ይላል ጌታቸው። እሱ ማለት አልችልም ይላል። ነገሩ የሚጋጭ ይመስላል አይደል? ጦርነቱ አብይ ነው የመራው፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው የመራው ይላል ጌታቸው። እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመራው ጦርነት ትግራይ ውስጥ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ይላል።
ይሄን ካለ በኋላ አብይን ጄኖሳይድ ፈጽሟል ማለት ለምን ተቸገረ የሚለው ነው ሲያወዛግብ የነበረው። ለምን ተቸገረ? ይሄ ፕሮግራም እሱን መመለስ ነው ዋነኛ ዓላማው። ጌታቸው ተቸግሮ ነው ወይንስ አይደለም የሚሉንም በደንብ ማየት። ብዙዎች ግን ሲሉት የነበረውና ሲያነጋግራቸው የነበረው ይሄ ነው። በቃ ጦርነቱን አብይ ከመራው በዛም እሱ በመራው ጦርነትም ጄኖሳይድ ከተፈጸመ አብይ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ማለት አሁን ላይ ለምን ይከብድሃል ተብሎ ሊያነጋግር የሚችል ይመስላል። በዚህ አይነት መልኩ ለተረዱት ሰዎች ክርክሩ ይሄ ነው። መጨረሻዋ ጓደኛዬ ነበር ምናምን የሚሉን እሱን ተውት። ያው ጌታቸውም ራሱ እውነታውን እኮ ነው የገለጽኩት። ከዛም በፊትም አሁንም ጓደኛዬ ነው፣ ግን የተለያየ ኮዝ ስለነበረን በጦርነት ውስጥ ደግሞ ተጋጭተናል፣ ግጭት ውስጥ ገብተናል የሚል ነገር ያነሳል። ጌታቸው ረዳ በጦርነቱ ወቅት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጄኖሳይድ ፈጽመዋል ለማለት አልተቸገረም ነበር። አሁን ላይ ግን ተቸግሯል። ሰዎች ጌታቸው ረዳ ያገኛትን ሹመት አምጥተው አሁን ያው ከአብይ ጋር ስለሆነ እየሰራ ያለው እንግዲህ አለቆን ላለማስቀየም ነው። አይ ጌታቸው በዚህ መጠን ምናምን ሲሉ ሰምቻለሁ። ግን እውነታው ግን እሱ አይደለም። አብይ ላለማስቀየም አይደለም። እውነቱን ስነግራችሁ ከእምነቱ የሚመነጭ ነው። ከእምነቱ የሚመነጭ ነው። እሱን ነው የምነግራችሁ ዛሬ። እንደውም እኔ በጣም ግራ የገባኝ ምናልባት እንግዲህ ሙሉ ስላልተለቀቀ እንሰማው ሊሆን ይችላል፣ በትክክል እምነቱን መናገር ለምን አልፈለገም የሚለው ነው ትንሽ ግራ የገባኝ እንጂ አሁን ጌታቸው ረዳ ስለተሾመ ምናምን በሚል አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለሾመው እሱን ታሳቢ አድርጎ ነው የሚል ነገር አይደለም። ጌታቸው እዚህ ጋር ለመናገር ሞክሯል። ሁለት ነገሮችን ያነሳል። ሰዎች ልብ ያላሏቸውን ሁለት ነገሮች ያነሳል። አንደኛ ለጋዜጠኛው አሴ ሎየር እያለው ነው የሚያወራው፣ እንደ የህግ ሰው እያለው ነው የሚያወራው። ይሄ ማለት ትላንት አብይ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ስልና አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ ስሰጥ የተለያየው ሰው ነኝ እያለ ነው ጌታቸው። ይገልጸዋል። ያኔ እኮ ይሄን ብለህ ነበር ሲለው፣ አዎ ያኔ በግጭቱ ወላፈን ውስጥ ነበርኩ፣ ብዙ 100 ሺዎችን ሲገል በነበረ ግጭት ውስጥ ነበርኩ ይላል። ያኔም የህግ ባለሙያ ነኝ፣ ግን በዛ በግጭት ውስጥ ስለነበርኩ በግጭት ውስጥ የነበረኝ አሰላለፍ ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ አለው ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? በወቅቱ ጋዜጠኛም ነኝ እና የግጭቱም አካል ስለነበርኩ ፖለቲከኛም ነኝ። ሰው የበለጠ ፖለቲከኛነት ያመዝናል። ስለዚህ የምናገራቸው ነገሮች ለፖለቲካ ፍላጎቴን ታሳቢ አድርጌ ነው የምናገረው ነው። ያኔ የነበርኩበትና አሁን ያለውበት ሁኔታ ይለያያል። ያኔ በረሃ ውስጥ በ100 ሺዎችን ይጨርስ የነበረ ግጭት መሃል ነበርኩ። ዛሬ ግን ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ ከዛ ተሻግረን አሁን አዲስ ምዕራፍ ለማምጣት በምንችልበት አይነት ሁኔታ ውስጥ እያወራን ያለ ነው። በጣም እንለያያለን ነው። ያኛው ጌታቸውና አሁን እዚህ ጋር ካንተ ጋር የሚያወራው ጌታቸው የተለያየ ነው። ያኔ ፖለቲከኛ ነው፣ አሁን ግን እንደ የህግ ሰው ነው ማወራ ነው። የህግ ሰው ሆነ ስታወራ አንድ የወንጀል ድርጊት ተፈጽሟል ልትል ትችላለህ፣ ግን እከሌ ይሄንን ፈጸመ ግን እንደ ህግ ሰው ያንን አትልም። ያን የማለት ስልጣን ያለው ራሱን የቻለ ፍርድ ቤት የሚባል አካል አለ። ጌታቸው እንደ የህግ ሰው እያለ የሚያወራበት ዋነኛው ምክንያት ይሄ ነው። እንደ የህግ ሰው ወንጀሉ ስለመፈጸሙ ያው
የአይን ምስክር ስለነበርኩ እሱን እላለሁ። አብይን የፈጸመው እከሌ ነው የፈጸመው ግን ለማለት እንደ የህግ ሰው አሁን እንደ ህግ ሰው ሆኜ ሳወራ ስም ለመጥራት ወንጀለኛ ለመጥቀስ ፕሮፌሽኑ ሙያው አይፈቅድልኝም እያለው ያኔ ፖለቲከኛ ነኝ። አንዱን አሸናፊ ሌላውን ተሸናፊ በሚያደርግ ጦርነት ውስጥ ነው የነበርኩት። ግባችን ማሸነፍ ነው። ስለዚህ ለዛ ሊረዳኝ የሚችለኝን ነገር ሁሉ ላለው ነው ያኔ ፖለቲከኛ። ወንጀሉን በጥቀስ ብቻ አይደለም እከሌን ያደረገውን ብዬ አንዱ ላይ ለጥፋለሁ። እየተዋጋኝ ያለ አካል ላይ ጭናለሁ። አሁን ግን የህግ ሰው ሆኜ ነው ማወራ። ፖለቲከኛም ሆኜ የህግ ሰው ሆኜ ያልተቀየረው እውነት አንድ ነው። እሱም ጄኖሳይድ መፈጸሙ። ፖለቲከኛ ሆኜ ሳወራ የፖለቲካ ፍላጎቴን ታሳቢ አድርጌ ማሸነፍ የምፈልገውን አካል በዛ ከስበታል። እንደ ህግ ሰው ሆኜ ግን አሁን ላይ ግን ሳወራ እከሌ ነው ማለት አልችልም። ያኔ ማለት ስልጣን የለኝም። አንዱ ይሄ ነው ጌታቸው ረዳ ሊል እየፈለገ ያለው። አሁን ጌታቸውን ልትከራከረው ከሆነ ለምንድን ነው እንደ ህግ ሰውስ ቢሆን ይሄን ማለት ለምን አልችልም ልትለው ትችላለህ። ጄኖሳይድ ተፈጸመ እንዳልከው ሁላ እከሌን የፈጸመው ስለምን አትልም? የህግ ሰውስ መሆን እሱን ይከለክላል ወይ ብለህ ልትከራከረው ትችላለህ። አንድ እንደገና ፖለቲከኛም ሆነ እከሌ ነው የፈጸመውስ ማለትስ ልክ ነበረ ብለህ የወቅቱን ሁኔታ ደግሞ አስተህ ልትከራከረው ትችላለህ። ግን ጌታቸው እያለህ ግን ያለው ትላንትናና ዛሬ የተለያየው ሰው ነኝ ነው። አሁን እንደ ህግ ሰው ነው ማወራው። እንደ አንድ የፖለቲካ ሰው አይደለም እያወራሁ ያለው። በዛ ጭንቅ ውስጥ በዛ ጦርነት ውስጥ የነበረው አይነት ጌታቸው አይደለሁም። አሁን ትላንት ሳወራና አሁንም ማወራው አንድ መሆን የለበትም ነው። ትላንት ባልኩት አይነት መልኩ ዛሬ እንድል አይጠበቅብኝም ነው። ጌታቸው ረዳ በዚህ ኢንተርቪው በጣም ሲተቹት የነበሩት ሰዎች ትላንትና ስትል የነበረውን ነገር ዛሬ ካላልክ የሚሉት ሰዎች፣ ትላንት ያልከውን ነገር ለምን ዛሬ አትል? እነዚህ ሰዎች የትላንቱ ሁኔታ ፕሪቶሪያ በሚባል የሰላም ስምምነት መዘጋቱን ሁሉ ይረሱታል። ወንጀሉን አጥንተን ወንጀሉን ለይተን መጠየቅ ያለበትን አካል በሽግግር ፍትህ ተጠያቂ እናደርጋለን መባሉን ይዘነጉታል። ጌታቸው ይህን ተስማምተዋል። ወንጀል መፈጸሙን ጌታቸውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድንም አምነዋል። የፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ አምነዋል። የተቸነከሩ እውነት ነው አምነዋል። ጌታቸውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ወንጀል ተፈጽሟል። ወንጀሉ ምንድን ነው? ያ ወንጀል በማን የተፈጸመው? እሱን አጥንተን መርምረን መጠየቅ ያለበትን እንጠይቃለን፣ ለህዝብ መገለጥ ያለበትን እንገልጻለን ብለው ተስማምተዋል። ይህን ከተስማማህ በኋላ ጄኖሳይድ ነው የተፈጸመው ራሱ ማለቱም አይገባኝም። እውነት ለመናገር አንተም ነህ ደግሞ የፈጸምከው ማለቱም አይገባኝም። ራሱ ጌታቸውስ ጄኖሳይድ ፈጽማል ቢባል አንተ ራስህ ፈጽማል ቢባልስ? ወንጀል መፈጸሙን የተማመኑ ለዛም ፍትህ እናሰፍናለን ብለው የተማመኑ አካላቶች ያን ከተማመኑ በኋላ ቢያንስ መካሰሳቸውን ያቆማሉ። ምንድነው የሚሆነው? ባሉት መልኩ ወንጀሉን መርምረው
ባሉት መልኩ ወንጀሉን መርምረው ፍትህ የሚሰፍንበትን አይነት ሁኔታ ይሄዳሉ፣ አብረው ይጓዛሉ እንጂ ትላንት ይህን ከመስማማታቸው በፊት በነበረበት አይነት ሁኔታ ሊሉ አይችሉም። አንዳንዶች ይህን ይፈልጋሉ። አሁንም ድረስ ትላንት ሲሉት የነበረውን ነገር የሚሉ አሉ። ትላንት ሲባል የነበረው ነገር በሙሉም እውነት አይደለም። መታወቅም አለበት። በጦርነት ውስጥ ሲባል የነበረ ነገር፣ በጦርነት ሂደት ውስጥ የተፈጠረ ትርክት ጦርነቱ ካበቃም በኋላም ይቀጥል የሚባል ነገር የለም። ያኔ ለጦርነቱ ግብአት ይሆን ዘንድ የተፈጠረ ትርክት ነው። ከዛ በኋላ በዛው አይነት መልኩ አይቀጥልም። እሱ ትርክት መጠየቅ አለበት። እውነት ነው ውሸት ነው እሱ መመርመር አለበት እንጂ በጦርነት ወቅት እኮ ምንም ይባላል፣ ምንም እኮ ይባላል። ጌታቸው ረዳ አንድ እየተናገረ ያለው ነገር እኔ እዛ አልተቸነከርኩም ነው። በቃ አሁን የተለያየው ሰው ነኝ። አሁን ለቃላቶቼ ሪስፖንስብል መሆን አለብኝ ይላል። ትላንት አይደለሁም። ጦርነት ነው፣ ስሜት መቀስቀስ ነው ያለብኝ። አሁን ግን ሰላም ነው፣ እርቅ ነው። አሁን ሁኔታው የሚፈልገው መተባበር ነው። ስለዚህ ለቃላቶቼ ምን መሆን አለብኝ? ሪስፖንስብል መሆን አለብኝ ነው። ጄኖሳይድ ተፈጽሟል የሚለውም ጌታቸው ረዳ እውነቱን ለመናገር አክራሪ የሚባሉ የትግራይ ብሔርተኞችን ለማስደሰት ነው፣ ሌላም አይደለም እንጂ ባይለው ደስ ይለዋል ማለት አያምንበትም እያልኳችሁ አይደለም። ተፈጽሟል ብሎ ያመናል። ግን እንደዛም ባይል አደባባይ ላይ ወጥቶ ይሄን ባይናገርም ደስ ይለዋል። እኔ እኮ ጋዜጠኛውን እኮ አይደለም እኮ ያልኩት ሙሌ ምትኩ የጋዜጠኛው የትኛውንም ጥያቄ መጠየቁ ልክ ነው። እኔ እያልኩኝ ያለሁት ያ ማስታወቂያ ከወጣ በኋላ ጌታቸው ረዳ ትላንት ይለው እንደነበረ አብይ አህመድ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ምናምን እንዲል ይፈልጋሉ ነው። ጌታቸው ደግሞ አሁን ሌላ ሰው ነኝ፣ አሁን ይሄንን ማለት የምችልበት አይነት ሁኔታ ውስጥ አይደለሁም። እሱ እንደውም የፈጠረው ሹመቱ ሳይሆን ራሱ የፕሪቶሪያ ስምምነት አንዱ ይሄ ነው። ዋናው ቁም ነገር አንዱ ይሄ ነው። ሌላኛው ግን አዲስ የሚመስል አይነት መከራከሪያ ደግሞ ይዞ መጥቷል። በደንብ አላብራራውም ጌታቸው። ምናልባት ማስታወቂያም ስለሆነ ሊሆን ይችላል። ጌታቸው አንድ የሚያነሳው ነገር አለ። ጦርነቱን አብይ ነው የመራው ካልክ ይሏል ጋዜጠኛው። ስለዚህ ጄኖሳይዱንም የመራው ራሱ ነው ማለት ነው ይለዋል። ጌታቸው በዛ ሰዓት ላይ የተለያዩ አክተሮች ነበሩ፣ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ነበሩ ይለዋል። ጋዜጠኛውም አንዱ እሱ ማለት ይለዋል። አዎ እሱ ነው ጭራንዶ ጦርነቱን የመራው አብይ ነው የሚል ምላሽ ይሰጣል እንግዲህ ጌታቸው። እና ስለዚህ አብይን ማለበት ጄኖሳይዱን የመራው እሱ ነው ማለት ነው የሚል ጥያቄ ሲያነሳለት ነው እንግዲህ ይሄንን ማለት እንደዚህ ስፔሲፊክ ማለት የለብኝም ለፍርድ ቤት ራሳቸው መከላከል አለባቸው ምናምን የሚል ነገር ጌታቸው ያነሳል። ከዛ በኋላ ግን የተለያዩ አክተሮች ነበሩ ይላል ጌታቸው። በደንብ አላብራራውም እንዳልኳችሁ ቅድም። አንድ ከኃላፊነት ስሜት ነው፣ ሁለት ከእምነቱም የሚመነጭ ነው። ጦርነቱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቢመሩትም ግን የተለያዩ ኃይሎች ነበሩ። ሻዕቢያ ነበር፣ የአማራ የሚባሉ ኃይሎችም ነበሩ በጦርነቱ ውስጥ። ጦርነቱን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢመሩትም ግን መከላከያ አለ፣ እሳቸው ሰራዊት፣ የአማራ ኃይል የሚባል አለ ከእሳቸው ውጪ ሆኖ ነገር ግን ድርሻ አለኝ ብሎ የገባ። ሻዕቢያም የሚባል አለ፣ ተጋብዞ ነው ተጎትቶ ነው የሚባል ክርክር አለው፣ ግን እሱም ድርሻ አለኝ ብሎ የገባ ነው። ጦርነቱ የተለያዩ ባለድርሻ አካላቶች አሉት። እነዚህ የተለያዩ ባለድርሻ አካላቶች የተለያየ ፍላጎት አላቸው። የተለያየ ፍላጎት ያላቸው
ነገር ግን በአንድ የጋራ ጠላት ባሉት አካል ላይ የተስማሙ አካላቶች ናቸው እየተዋጉ ያሉት። እነዚህ የተለያየ ፍላጎት ያላቸው ግን በጋራ ጠላት ላይ የተስማሙ አካላቶች እነዚህ አካላቶች ባደረጉት ጦርነት ነው ጄኖሳይድ ተፈጸመ እያለ ያለው ጌታቸው ረዳ። ስለዚህ ጄኖሳይድ የመፈጸም ኢንቴንሽኑ የማን ነበር? ጄኖሳይድ የሚያደርገው ኢንቴንሽን ነው። ያን ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ የማጥፋት ኢንቴንሽን ኖሮህ ስታደርገው ነው እንጂ እሱ እኮ በጦርነት መሀል የሆነ ማህበረሰብ ሊጠፋ ይችላል። በጦርነት መሀል ሊጠፋ ይችላል። ግን ጄኖሳይድ የሚያስብለው ነገር ያ ኢንቴንሽን አለ ወይ ነው። ሰውን ጌታቸው እሱን ነው እያለ ያለው። የተለያዩ አክተሮች ነበሩ ጦርነቱን እሳቸውን ቢመሩት። ስለዚህ የጄኖሳይድ ኢንቴንሽኑ የማን ነው? የጠቅላይ ሚኒስቴሩ ነው? የአማራ ኃይሎች ነው? የሻዕቢያ ነው? የማን ነው ኢንቴንሽኑ? ጌታቸው እያነሳ ያለው ይሄን። ጌታቸው አሁን ወደ ፊት ለፊት እያመጡ ያለው አንድ ነገር ይሄ ነው። ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ይባላል። ኦኬ፣ ማን የፈጸመው? አብይ ነው። ጦርነቱን እሱ አንዴ መራው ነው። ጦርነት መምራት ጄኖሳይድ ፈጻሚ አያደርግም። ጦርነቱን ቢመሩትም የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ነበሩ። እነዚህ ባለድርሻ አካላት የጋራ ፍላጎታቸው ያን የጋራ ጠላት የሚሉትን አካል ምን ማለት ነው? ወይ ማዳከም ወይ ማጥፋት። ስለዚህ ግን የጄኖሳይድ ኢንቴንሽን ኖሮት የገባና ያንን የፈጸመው ማን ነው? ጌታቸው ለዛ ነው እከሌህን ፈጸመ ማለት የማልፈልገው ይላል። ለምሳሌ ዓለም አቀፍ ሪፖርት የአማራ ኃይሎችን በጄኖሳይድ አይከስም። ኢትኒክ ክሊንሲንግ ፈጽመዋል ነው የሚለው። ያ ማለት በጦርነት ውስጥ ግን ነበሩ። ስለዚህ የነበሩት አካላቶች በሙሉ አንድ የጋራ ወንጀል አላቸው ማለት አይደለም። አንድ የጋራ ወንጀል ፈጽመዋል ማለት አይደለም። ስለዚህ የጄኖሳይድ ኢንቴንሽን ኖሮት ጦርነት ውስጥ የገባ አካል አለ። ጌታቸው እኔ ግራ የገባኝ እሱን አካል ስሙን ለምን መጥራት እንዳልፈለገ ግን ግልጽ ነው። ጌታቸውን ብትጠይቀው ያን የፈጸመው ሻዕቢያ ነው ይላል። ሻዕቢያ ነው ይላል። ሻዕቢያ የጄኖሳይድ ኢንቴንሽን ኖሮት ነው ጦርነቱን የተቀላቀለው። ለዛም ነው በፕሪቶሪያ ስምምነት ሲቋጭ ሻዕቢያ ቅሬታ ውስጥ የገባው ያ ፍላጎቱ በሚፈልገው ልክ ስላልተሳካ ማለት ነው። ጌታቸው ረዳ አንድ ይዞት የመጣው መከራከሪያ ይሄንን ነው። ስለዚህ ለምን አብይን መጥራት ከበደህ እንደ ትላንትን ነው ብለህ ከምትከራከረው አሁን አዲስ መከራከሪያ ይዞ ስለመጣ ለጋዜጠኛው አይደለም ይሄ በነገራችን ላይ ለሌላው ሰው ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ ሲሰጡ ምናምን ነገር ላይ ያዩዋቸው ሰው ነው። ዋናው የምትከራከረው ምን ብለህ ነው? ኖ አብይም የጄኖሳይድ ኢንቴንሽን ነበረው ብለህ አሁን እሱ ነው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የጄኖሳይድ ኢንቴንሽን ነበራቸው ወይስ አልነበራቸው? የአማራ ኃይሎች ኢንቴንሽናቸው ግልጽ ነበር። የአማራ ኃይሎች ያው የኛ ነው የሚሉትን አካባቢ መያዝ ነው፣ መልሶ መቆጣጠር ፍላጎታቸው እሱ ነው። አይ ቲንክ ከዛም በላይ የሚሄዱም አይመስለኝም። የጠቅላይ ሚኒስቴሩ ፍላጎት ደግሞ ቲፒኤልኤፍን ለራሳቸው ፍላጎት ማስገዛት ነበር። ከዛም ያለፈው አይመስለኝም። ያ መሆን የሚችልበት አይነት ስምምነት ላይ እንደሚደርሱ ሲታወቅ ቆሟል ጦርነቱ ዘጋ።
ያ አይነት ኢንቴንሽን ነበረው ተብሎ የሚጠረጠረው ሻዕቢያ ጋር ነው። ምክንያቱም ተቆሊፍና ነው ምናምን ነገር ብሏል። ከዛ በኋላ ፕሪቶሪያ ስምምነት እንትን ሲል ተሰናከለብን የሚል አይነት ነገር ነው እንግዲህ ጌታቸው እያለ ያለው። እኔ እያልኩኝ አይደለም። አንዳንዶች ጄኖሳይድ አልተፈጸመም ምናምን የምትሉኝ ሰዎች አላችሁ። ነው እኔ አይደለሁም እሱ እያልኩኝ ያለሁት። እኔ አሁን የጌታቸውን ነገር ነው እያብራሩ ያለሁት። ከፈለጋችሁ የራሴን እነግራችኋለሁ፣ የራሴን አቋም። ጌታቸው እያለ ያለው ይሄ ነው። ኢንቴንሽኑ የማን ነበረ? ጄኖሳይድም አሁን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ነው ካልክ መከራከር ነው። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ከሆነ እንግዲህ ለፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ ለምን ተደረሰ የሚል ክርክር ታነሳ ይችላል። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ያን ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ የማጥፋት ፍላጎት ከነበራቸው የፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ ለምን ደረሱ? ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ያን ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ የማጥፋት ፍላጎት ካላቸው አዲስ አበባ፣ ሌሎች ክልሎችም ላይ ትግራዋይ የነበሩ ሰዎች ታሰሩ እና ተፈቱ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ። ማህበረሰቡን እንደ ማህበረሰብ ማጥፋት ከፈለክ አስረ መፍታት እሱን ፍላጎት የሚያሳካ አይመስለኝም። ጌታቸው ይሄንን ነው እያለ ያለው። የጄኖሳይድ ኢንቴንሽኑ የማን ነው? ብዙ አክተሮችን ያሉት። ስለዚህ ከሌ ነው ማለትም አይቻልም። መመርመር ያለበት ጉዳይ ነው የሚል የጌታቸው ሁለት ነገሮችን ነው ያስተላለፈው። እሱን ነው ማየት። አንደኛ ትላንት በነበርኩት አይነት ሁኔታ ውስጥ አሁን አይደለም። ትላንት እለው የነበረውን ነገር አሁን ልል አልችልም። አሁን ቃላቶች ሁሉ ኃላፊነት እወስዳለሁ። ለምን? ስምምነት አለው። ፕሪቶሪያ የሚባል ስምምነት አለው። በዛ ስምምነት ውስጥ ወንጀል ስለመሰራቱ ተማምነዋል ሁለቱ። ወንጀሉ ምንድነው? ማን በምን ይጠየቃል የሚለው ምርመራ የሚወስነው ጉዳይ ነው። ያ በሆነበት እሱን ከተስማማህ በኋላ መድረክ ባገኘኸው ቁጥር እንትን እኮ ፈጽሟል እያልክ የምትከስበት ምክንያት አይኖርም። ሁለተኛው ነገር የተለያዩ ኃይሎች ነበሩ። እነዚህ የተለያዩ ኃይሎች የተለያየ ፍላጎት ነበራቸው። ስለዚህ ጄኖሳይድ ኢንቴንሽኑ ማን ጋር ነው? ጄኖሳይድ መግደል ብቻ አይደለም፣ በኢንቴንሽን ስገል ነው። ስለዚህ ያን ኢንቴንሽን ይዞ የገባው ማን ነው ካልክ አይ ዶንት ቲንክ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አይመስለኝም። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጋር እሱ አይነት ኢንቴንሽን የለም። እንዳልኩ ነው አዲስ አበባም ላይ ምንም ላይ ተጋሮች ይታሰሩ ነበር፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ግን ጄኖሳይድ ማሰር ሳይሆን መግደል። ክልሉ ላይ ብቻ የሚሆንበት ምክንያት የለም። አንድ ሁለተኛ ነገር የፕሪቶሪያ ስምምነትንም አለመፈረም ይቻላል። ሳይፈርሙም ከሻዕቢያ ከአንዳንድ የአማራ ኃይሎችም ጋር ሳይጋጩ መቀጠል ይችላሉ። የኢንቴንሽን ቢኖር ኖሮ ማለት ነው። ስለዚህ ነበራቸው ብለህ መከራከር ከቻልክ እንግዲህ መከራከር የሚያዋጣው እሱ ላይ ይመስለኛል። ጌታቸው ረዳ ግን ሊል የፈለገው እነዚህ ሁለት ነገሮች ነው። በደንብ ግን የተብራራ አይደለም። በጌታቸው ረዳ ለምን አላብራራውም እንዳንል የተለቀቀው ማስታወቂያ ነው። ማስታወቂያ ሙሉን አልሰማንም። ጄኖሳይድን በሚመለከት ክርክር አለ። አንዳንዶች አጠቃላይ ብልጽግና ጄኖሳይድ ፈጽሟል የሚል እምነት አላቸው በትግራይ። አንዳንዶች ደግሞ ምንም አይነት ጄኖሳይድ አልተፈጸመም የሚሉም ደግሞ አሉ። እነሱ ያው ሌሎች አካባቢዎች ላይ የነበሩ ተጋሮችን ማጥቃትም መግደልም ቀላል ነበር፣ ግን ያልተደረገም ነው። ያልተደረገም ነው። እሱ አለመደረጉ በራሱ ጄኖሳይድ ስላለመፈጸሙ ማሳያ ነው ብለው የሚከራከሩ አሉ። አንዳንዶቹ ተፈጽሟል ብለው ፈጻሚው ሻዕቢያ ነው የሚሉ አካላቶች አሉ። ተፈጽሟል የሚሉትም በፈጻሚው ላይ ይለያያሉ። አንዳንዶቹ ግን ሁሉም የነበሩት በሙሉ ጄኖሳይድ ፈጽሟል፣ የአማራ ኃይልም ብልጽግናም ሰራዊት እንደዚሁ ሻዕቢያም
ጄኖሳይድ ፈጽሟል ብሎ የሚያምኑ አሉ። አንዳንዶቹ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ግን የፈጸመው ሻዕቢያ ነው የሚሉ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ጭራሽም አልተፈጸመም የሚሉ አሉ። እኔ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ባይ ነበርኩ። እኔ እንደዛ ነበር የምለው፣ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ነበር የምለው። ያ ፖለቲካ ነው። ጄኖሳይድ ምንድን ነው የሚለው ነገር በጥልቀት ተረድቼው ሳይሆን ግን በራሱ ጄኖሳይድም ሲባል የነበረው ለፖለቲካ እኮ። አንዳንዶቹ ከህግም አንጻር ምናምን የሚሉ አሉ። ግን በአብዛኛው ጄኖሳይድ ምን ማለት ነው የሚለው የህግ ትርጉሙ ገብቶትና ተረድቶ የሚለው አይደለም። እንዲሁ ለፖለቲካ ነው ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ይባል የነበረው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ጄኖሳይድ ያልተፈጸመበት ህዝብ ብትፈልጉ አታገኙ። ሂዱ። ኦሮሚያ ጄኖሳይድ ተፈጽሞብኛል ባይ ነው፣ ሂዱ። ጋምቤላ ውስጥ አኝዋክ የሚባል ማህበረሰብ ጄኖሳይድ ተፈጽሞብኛል ባይ ነው። ትግራይ እንደዚሁ፣ አማራ እንደዚሁ። ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ጄኖሳይድ የማይል የለም፣ የሚል የለም። እና አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ጄኖሳይድ የሚለው ቃል በቃ ዝም ብሎ የፖለቲካ ቋንቋ ሆኗል። የሆነ አካል ዝም ብሎ መጥቶ ጄኖሳይድ ፈጸመብኝ፣ ዘር ማጥፋትን ያወጀብኝ ምናምን የሚለው አይነት ጉዳይ ሆኗል። ለፖለቲካ ብለህ የጄኖሳይድን መጠቀም አሁን ምንም ተራና ትርጉም የሌለው ጉዳይ የሆነ መጥቷል። ምክንያቱም ትግራይ ላይ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ካልክ አማራ ላይ ማትልበት ምክንያት የለም፣ ኦሮሚያ ላይ ማትልበት ምክንያት የለም። ለፖለቲካ ከሆነ ማለት ነው። የህጉ ጉዳይ ገብቶ ከሆነ በትክክል የህግ ተርሙ ጄኖሳይድ የሚለውን ተርም እሱን ተረድተኸው ከሆነ ከዛ አንጻር ከሆነ ሌላ ጉዳይ ነው። እኛ ነው የምላችሁ፣ አሁን የህግ ሰው አይደለሁም። እኛ ግን ለፖለቲካ ብለን ነው ጄኖሳይድ እንል የነበረው። ስለዚህ አሁን ጄኖሳይድ በቃ ማንልበት ቦታ የለም፣ ሁሉም ቦታ ልንል ነው። አሁን በምንድን ነው የምታምነው ካላችሁኝ፣ አሁን ያለኝን እምነት ልንገራችሁ። እኔ ወንጀል ተፈጽሟል፣ ከባድ ወንጀል ተፈጽሟል። በትግራይም ጦርነት ጊዜ፣ አሁንም ባሉት ጦርነቶች ውስጥ በታጣቂውም በመከላከያም ትልልቅ የሚባል ወንጀል ተፈጽሟል። የማይካድ ሀቅ ነው። ያ ወንጀል ምንድን ነው? እኔ ያ ወንጀልን ባለሙያዎቹ ያጥኑ ይድረሱበት ባይ ነኝ። ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ምናምን ተፈጽሟል እንደዚህ አይደለም። አሁን ላይ ከባባድ የሆነ ወንጀል፣ ከባድ ወንጀሎች ተፈጽመዋል በታጣቂውም በመከላከያው። እሱ ተጣርቶ ማን ምን አይነት ወንጀል ፈጸመ የሚለው የባለሙያዎች ጉዳይ ነው። እውነት ለመናገር ዝም ብለን ሚዲያ ስላገኘን ብቻ ለፖለቲካ ስለጠቀመ ብቻ የምንለው ነገር አይ ቲንክ ማብቃት ያለበት ይመስለኛል። የትግራዩ ጦርነት ላይ ወንጀል ተፈጽሟል። ያ ወንጀል ምንድን ነው እናውቃለን የሚሉ ያውቃሉን ብለን የምናምናቸው ሰዎች ይመርምሩት፣ ይናገሩት እንጂ አሁን ትግራይ ላይ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል፣ አማራ ላይ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ምናምን ማለት ብዙም የምችል አይመስለኝም። ምክንያቱም ትግራይ ላይ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል እምልባት ግንዛቤ አማራ ላይ አልተፈጸመም ለማለት አያስችለኝም፣ ኦሮሚያ ላይ አልተፈጸመም ለማለት አያስችለኝም፣ ሌላም ቦታ እንደዚሁ። እና የሆነ ሰዓት ላይ እኔ ማን ላይ ምን እንደፈጸመ ግራው ሊገባኝ ይችላል ማለት ነው እዚህ መቀጠል ከሆነ። ስለዚህ ወንጀል ተፈጽሟል። እነዚህ ወንጀሎች ተመርምረው ምን አይነት ወንጀል ናቸው የሚለውን ባለሙያዎቹ መርምረው እዛ አስፈላጊ የሆነ ፍትህ ሊሰጥ ይገባል። የኔም የኢትዮ ሰላምም አቋም ነው።
የጌታቸው ረዳ ግን ያው ባለሙያም ነው፣ የህግ ሰው ነው። ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ብሎ ያምናል። ማን ፈጸመው ለሚለው ግን ያን ኢንቴንሽን ይዞ የገባው ማን ነው የሚለው መታወቅ መቻል አለበት። አንድ ያንን አካል በአቅም አሁን ግን ያንን ላለ ማለት እከሌ ይሄን ፈጸመ እከሌ ያንን ፈጸመ ላለ ማለት ያለኝ በዛ ደረጃ ኃላፊነት እንድወስድ የሚያደርገኝ የገባሁበት ስምምነት አለ ነው እያለ ያለው ጌታቸው። እውነት ለመናገር ለአንዳንዶች ጌታቸው እንዲሆነ እንዳሉት አይደለም። ጌታቸው አለቃውን ፈርቶ ምናምን እንዳሉት አይደለም። እንደዛ አይደለም። ምንም የሚያስፈራው ነገር የለም። በነገራችን ላይ ክርክርም ሊያደርግበት ሁሉ የሚችል ይመስለኛል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ያ አይነት ኢንቴንሽን ነበረው ብሎ መጠየቅ ይችላል። ምክንያቱም ጄኖሳይድ የሚያደርገው ቅድም እንዳልኳችሁ ኢንቴንሽን ነው። ያ ኢንቴንሽን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ነበረ ወይ ካልክ እንዳልነበረም የሚያሳዩ ነገሮች ስላሉ እነሱን አቅርቦ መከራከር የሚችለው ጉዳይ ነውና ከእምነቱ የሚመነጭ ነው የምላችሁ። ከጌታቸው ረዳ እምነት የሚመነጭ ነው። አንዳንዶች ሳይገባቸው እንዴት አብይን ብቻ አልተናገርም በሚል ሲጮሁ እንደነበር አይቻለሁ። አንዳንዶቹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምን ጄኖሳይደር አይላቸውም? አዎ ይታገሱ። እውነትህን ነው። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ባደረገው ጥናት 75% የሻዕቢያ ወታደሮች ናቸው በአብዛኛው ጥቃቱን የፈጸሙት የሚል ነገር ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ሆኖ ባስጠናው ጥናት ያገኘው ውጤት ነው። ለዛ እኮ ነው ከእምነቱ ነው የሚመነጨው የምለው። ከእምነቱ ነው የሚመነጨው የምለው አስጠንቶ በአብዛኛው በማን እንደተፈጸመ በሰነድ ደረጃ ስላየ ነው። ጌታቸው ረዳ ብዙ አክተሮች ነበሩ፣ እሱ ታሳቢ መደረግ አለበት እያለ ያለው። አንዳንዶቹ ሳይገባቸው ዝም ብለው ጌታቸው ብቻ ስለሆነና አብይን ስላልተናገረላቸው ያሉ አሉ። አንዳንዶች ትላንት ሲል የነበረውን ነገር አሁንም እንዲደግም የሚፈልጉ አሉ። የፕሪቶሪያን ስምምነት የተስማማ አካል ትላንት ሲል የነበረውን ነገር አሁን ማለት አይችልም። ስምምነቱ በራሱ ትላንት የነበርከውን አካል ሁሉ እንዳትሆን የሚፈልግ አካል አዲስ ሆነ ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ ለፕሪቶሪያ ስምምነት ዋጋ የሚሰጥ አካል አዲስ ሰው ነው የሚሆነው። አንዳንዶቹ ደግሞ የነ ዶክተር ደብረጽዮን ደጋፊ ስለሆኑ አሁን እስቲ እንደው ጠይቋቸው እነ ዶክተር ደብረጽዮን ሻዕቢያ ግፍ ፈጽሟል ይላሉ? ሻዕቢያን ይከሳሉ? እንደው ለፖለቲካም ከሆነ በሻዕቢያ ተጠምደው ስላለ አይደል እንደ ሻዕቢያን በሚመለከት ንጹህ ሊያደርጉት የሚሞክሩትና ሙሉ ወንጀል የኢትዮጵያ መንግስት ላይ መደፍደፍ የሚፈልጉት። አንዳንዶች ጄኖሳይድ የሚሉትን ነገር ራሳቸው ገብተው ቢመረምሩት ማን እንደፈጸመው የሚታወቅ ነው። በእነሱ ትርጓሜ ነው የምላችሁ። እኔ ጄኖሳይድም ተፈጽሟል አልተፈጸመም እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አልገባም ብያለሁ። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አልገባም። አላስፈላጊ ነው ለኔ እውነት ለመናገር። ባለሙያው ነኝ እውቀቱ አለኝ የሚል ሰው እዛው ይራኮትበት። ለኔ ወንጀል ስለመፈጸሙ ማወቅ በቂ ነው። ጄኖሳይድ ነው እንትን ነው ምናምን ነው እሱ ለኔ ብዙ አስፈላጊ አይደለም። ወንጀል መፈጸሙን ማመን እና ለዛ ደግሞ ፍትህ እንዲረጋገጥ መስራት ለኔ በቂ ጉዳይ ነው። ግን ጄኖሳይድ ተፈጽሟል የሚሉ አካላቶች ጌታቸው ረዳ ያስጠናው አይነት ጥናት እነሱ የላቸውም። እሱ አስጠንቶ አይቶ ነው በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ይሄ ኢንቴንሽን አልነበረም። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ግፋቢል የነበረው ችግር ድርጅቱንና ህዝቡን ነጥሎ የማየት ችግር፣ ያ ችግር አሁንም ድረስ እንደቀጠለ ነው። አሁንም ድረስ አለ።
እሱ የሚፈልገውን ታጣቂ አካባቢው ላይ ካለ ማህበረሰብ ጋር አያይዞ የማየት ነገር አለ። ጄኖሳይድ ግን ማለት ያ አካል እንደ ማህበረሰብ መጥፋት አለበት ብለህ አስበህ የምትወስደው እርምጃ ነው። ነገርኳችሁ። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቲፒኤልኤፍን የማጥፋትም ፍላጎትም አልነበራቸው። ቱ ቢ ኦነስት ስቲል በዚህ ሰዓት ሁሉ የላቸው። በዚህ ሰዓት ሁላ ማለት ቲፒኤልኤፍን የሚፈልጉት ሌሎች ድርጅቶች ለሳቸው እንደሆኑት ሆኖ እንዲኖር ብቻ ነው። በቃ ደግሞ ማጥፋት ማለት አይደለም። ስለዚህ ሊያዳክሙት ይሰራሉ፣ ሊያጠፉት ግን አይሰሩ። ቲፒኤልኤፍን እንኳን የማጥፋት ፍላጎት የለም እንጂ የፕሪቶሪያ ስምምነት አይኖርም ነበር። የፕሪቶሪያ ስምምነት ነው ቲፒኤልኤፍን ያዳነው። ይህን ጌታቸውም እነ ዶክተር ደብረጽዮንም በተመሳሳይ ይሉታል። ቲፒኤልኤፍም እንዲጠፋ የሚፈልግ አካል የፕሪቶሪያ ስምምነትን ሐሳብ አይቀበልም፣ ወይም ስምምነት የሚባል ነገር አእምሮ ውስጥ አይመጣም። ፕሪቶሪያ ስምምነት የተፈረመው ለዛ ነው። ያ አይነት ኢንቴንሽን ስለሌለ፣ ያ ኢንቴንሽን ኖሮት ግን የገባ አካል የለም ወይ ከተባለ የሚኖርበት እድል ሰፊ ነው። ለዛ ነው ጌታቸው ከሌ ነው ማለት አይቻልም የሚለው። አሁን እነ ዶክተር ደብረጽዮን ደጋፊዎች ማለት ያለባቸው መከራከር ያለባቸው ያንን ማን የፈጸሙ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ካላችሁ ማን የፈጸሙ? ሻዕቢያ ኦፍ ኮርስ ጦርነት ውስጥ ገብቷል። የኢትዮጵያ መንግስት ጋብዞታል። አይ ቲፒኤልኤፍ ነው የጋበዘው የሚሉም ክርክር አለ። ተውት፣ እሱ ክርክር ብዙ የሚያስኬድ አይደለም። በመግባቱ የኢትዮጵያ መንግስት አልተከፋም። እንዳየነው ከሆነ ሲያመሰግን ሁሉ ሰምተናል። ስለዚህ አልተከፋም በመግባቱ። ራሱ ጋበዘውም ሌላውም አካል ጋበዘውም ብቻ ግን መጋበዙ አስደስቶታል ማለት ነው። ችግር የለውም። በዚህ ብዙ እንትን አለ። ያ ግን ማለት የሻዕቢያ ሰራዊት በጠቅላይ ሚኒስትሩ እዝ ስር ገብቶ የሚንቀሳቀስ ነበረ ማለት ግን አይቻልም። ሁለተኛ በዛ ጦርነት ውስጥ የሻዕቢያ ሰራዊቶች የሚያደርጉትንም ነገሮች በሙሉ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሊቆጣጠርም ይችላልም ተብሎ አይጠበቅም። ማንም እንደፈለገም ይሆንበት ነበር። አማራ ክልል በራሱ ሰዎች ተዘርፏል። በራሱ ሰዎች፣ በራሱ ልጆች መግባቱ ባያስከፋውም ነገር ግን ሻዕቢያ ጋር የነበረው አይነት ኢንቴንሽን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጋር ነበር ማለት አይቻልም። ስለሌለም ነው በፕሪቶሪያ ስምምነት ምክንያት የተለያዩት።